میں انسانی تہذیبوں کا مسافر، ایسی تہذیبیں جو مٹ گئیں، ان بستیوں کے آثار جہاں پر کبھی انسان رہتے تھے۔ ایسی ہی ایک بستی جو زمین دوز ہے، زمین کے اندر یعنی 5 منزلہ نیچے بنائی گئی انسانی بستی۔ کہتے ہیں یہ 2 سے 3 ہزار سال پرانی بستی تھی اور ایک بستی میں 20-20 ہزار لوگ رہتے تھے۔ ایک ایسی بستی، مجھے پھر ایک بار اس کو دیکھنا تھا۔ میں جو جہاں گردی کرتا ہوں اپنے علم کی تلاش کے لیے، اور اس علم اور معلومات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس زمین دوز 5 منزلہ نیچے کی طرف قدیم بستی کو دیکھتے ہوئے میں ایسے حادثے سے دوچار ہوا کہ اگر میں 3 سے 4 انچ اور ایک گڑھے میں جا گرتا تو شاید 22 اگست 2022 میری زندگی کا آخری دن ہوتا، جبکہ دوسرے دن 23 اگست 2022 کو میری سالگرہ تھی۔ میری شریک حیات، میری ہمسفر ریما عبداللہ گوئندی نے کہا، تم اکیلے ہی اس بستی کو دیکھو، تمہیں پتا ہے کہ مجھے فوبیا ہے ایسے زیر زمین جگہوں پہ جانے کی وجہ سے۔ میں بہت خوش تھا اس قدیم بستی کو دیکھنے کے لیے ایک بار پھر، جو تقریباً 2-2.5 ہزار سال سے آباد تھی اور 1923 میں اس وقت اجڑ گئی جب ترکیہ جمہوریہ نے یونان سے آخری جنگ جیت کر ترکی کو آزاد مملکت بنانے کا اعلان کیا اور یونانی مہاجروں کی ترکیہ جمہوریہ کے خطے سے ہجرت ہوئی، اور اس زیر زمین بستی کی بہت داستانیں ہیں۔ کپادوکیا وسطی ترکی کے ایک خطے کا نام ہے اور اس خطے میں کئی بستیاں ہیں۔ زیادہ بستیاں تو آتش فشاں کے پھٹنے سے جو لاوا ابھرا اس نے غاریں بنائیں اور ان غاروں میں لوگ ہزاروں سال پہلے رہنا شروع کر دیا، لیکن کچھ بستیاں ایسی ہیں جو انسانوں نے خود کھود کر بنائیں غاروں کی شکل میں، اور انہی بستیوں میں سے ایک بستی ہے دیرین کویو۔ دیرین کہتے ہیں گہرے کو اور کویو کہتے ہیں گاؤں کو، گہرا گاؤں۔ 20,000 افراد پر یہ بستی 5 منزلہ زیر زمین بنائی گئی اور اس کی ٹنل بھی دریافت ہوئی جو 8 سے 9 کلومیٹر دوسری طرف کیملک کویو کے ساتھ جا جڑتی ہے۔ یہ بستیاں فریجین دور سے ہیں اور فریجین دور کو ریپلیس کیا گریکس دور نے، اور یہاں پر انسان آباد رہے 1923 تک۔ پہلے منگولوں کے حملوں سے لوگ یہاں چھپتے تھے، یہاں پر جو آباد لوگ تھے، اور اس کے بعد عرب بازنطینی کانفلکٹ جب ہوا اور جنگیں ہوئیں تو یہاں کے مقامی یونانی اور آرمینین یہاں پناہ لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ بستیاں آباد ہوتی اور اجڑتی رہیں۔ آخری مرتبہ یہ آباد ہوئی جب ترکیہ جمہوریہ نے جنگ آزادی کی جنگ جیتی یونان سے، تو یونانی آبادی کی ایک بڑی تعداد یہاں آ کر پناہ گزیر ہوئی، اور اس کے بعد یہاں پر رہنے والے یونانی جو کہ ایک قدیم اور خاص یونانی زبان بولتے تھے، وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جیسے کہ ترکی کے لوگ مجبور ہوئے یونان کی طرف سے، تو یہ بستی پھر اجڑ گئی۔ لیکن یہ دیرین کویو میں تیسری یا چوتھی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک حادثہ پیش آیا کہ میں دیکھتے دیکھتے میرا پاؤں لڑکھا اور میں ایک تنگ اور بہت ہی نیچے کی طرف بنائی گئی، جہاں سے کھڑے ہو کر چلنا ناممکن تھا، ایسا گرا کہ نیچے اس دیوار کے ساتھ ایک ہول تھا اور اس ہول کے نیچے ایک کمرہ تھا۔ اگر میں اپنے آپ کو یوں گرا نہ لیتا تو میں اس ہول سے گر کر شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہوتا۔ ایسی بستیاں میری جہاں گردی کا خاص دلچسپی کا موضوع ہوتی ہیں۔ یہ بستی دیرین کویو ایک تاریخی بستی ہے۔ یہاں پر جو یونانی زبان بولی جاتی تھی
वो आज भी दुनिया की कदीम यूनानी ज़बानों में से एक है। ये एक अजीब लम्हा था, खुशी और खौफ का लम्हा। मैंने मौत को चंद इंच के फासले पर देखा, यानी कि अगर 3 से 4 इंच में अपने आप को अपनी ताकत से ना बचाता तो मैं उस नाम नहाद रोशनदान से गिरकर निचले कमरे में जा गिरता, जो कि 10 से 12 फुट नीचे था, और शायद मैं जिंदा ना रहता। कुदरत को यही मंजूर था। 22 अगस्त 2022 को दूसरे दिन मेरी सालगिरह थी, मेरा जन्मदिन था, जिसका एहतमाम मेरी शरीके हयात रीमा अब्दुल्ला ने किया हुआ था, एक पेस्ट्री के साथ। लेकिन मैं ऐसी जहांगर्दी अपने इल्म की तलाश के लिए करता हूँ। देरिन कोयो जैसी और भी बस्तियां हैं। मैं इन बस्तियों को पिछले 30 सालों से देखता चला रहा हूँ, शायद 30 सालों से भी ज़्यादा अरसा। लेकिन ये बस्तियां हमें बताती हैं कि इंसान आज से 2-3 हज़ार साल पहले कैसे ज़िंदगी गुजारता था। ये ज़ेरे ज़मीन शहर आज के कई शहरों की हमें मिसाल देते हैं, और ऐसी गारें हमें गज़ा में भी मिलती हैं, जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी की पनाह के लिए, पनाह लेने के लिए गैर मुल्की हमला आवरों से महफूज होने का इंतज़ाम करते हैं। इंसान की ये बस्तियां इंसानी अजमत की दास्तान और तहजीबों के सफ़र की दास्तान है। ये भी बताती हैं कि इंसान का रहन सहन कैसा था। इस बस्ती के अंदर वो अपने माल मवेशी, घोड़े, वाइन और ऑलिव्स भी रखते थे, और दिलचस्पी की बात है कि उनके स्कूल भी थे। इस बस्ती के अंदर जो यूनानी ज़बान बोली जाती थी वो बहुत ही मादूम सी यूनानी ज़बान का लहजा है, और वो यूनानी ज़बान जब यहाँ से महाजर होकर यूनान वापस गए, वो अपने यूनान की तरफ, और वो यूनानी ज़बान जो यहाँ पर बोली जाती थी, और इस बस्ती के महाजर यूनानी जब यूनान जाके आबाद हुए तो उन्होंने इसी नाम के साथ देरिन कोयो आबाद किया यूनान के अंदर, इसी बस्ती के नाम से। ये नेफ शहर के साथ एक बस्ती है, जो कि 20,000 लोगों की एक बस्ती है, और ऐसी कई जेरे जमीन बस्तियां कापादोकिया के अंदर मिली हैं। कापादोकिया एक अजीब व गरीब ओपन म्यूजियम है। मुख्तलिफ किस्म की बस्तियां हैं, आतिशफशां से बनी गारों की बस्तियां, जहां बड़े बड़े गिरजा घर हैं और बड़े बड़े मकान और महल्लात और हवेलियां भी हैं। लेकिन गरीब और अमीर की ये बस्तियां उस वक्त भी तकसीम हमें बताती हैं कि इंसान कैसे तबकाती तौर पर तकसीम था। ये बस्ती ईरानी दौर में, यानी कि कदीम ईरानी दौर में अपने अरूज पर थी, लेकिन यूनानी दौर में भी इसको खूब अरूज मिला, और यही खित्ता मसीहत का एक बड़ा मरकज़ बना। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम उन खित्तों से वो हिजरत करके सेंट्रल अनातोलिया पहुंचा, तो कप्पादोकिया उसका एक बड़ा मरकज़ था मसीहियत की तबलीग का। तो ये वो बस्ती है देरिन कोयो, गहरी खाई वाला शहर। मैं जब इस जेरे जमीन शहर को देखकर बाहर निकला तो मेरे बाजू छलनी हो चुके थे, दोनों बाजू। वहां से खून भी बह रहा था। रीमा देखकर मुझे हैरान हुई, लेकिन मैं हैरानगी और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ था। ऐसी बस्तियां देखना आसान तो नहीं, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ऐसे हादसात जहां गर्द ही जानता है, जो दुनिया के उन नामालूम इलाकों और बस्तियों को देखता है अपने इल्म की तलाश के लिए। देरिन कोयो जैसी मजीद बस्तियां भी इस खित्ते में मौजूद हैं, लेकिन मेरा ये सफ़र जानने, तलाश का और मुताले का, मेरी जहांगर्दी का अहम मौजू होता है। कदीम 3000 साल इंसानी बस्ती देरिन कोयो तुझे सलाम, कि मुझे वहाँ एक नई जिंदगी मिली। और फिर दूसरे रोज 23 अगस्त 2022 को कप्पादोकिया के एक दूसरी बस्ती में रीमा अब्दुल्ला मेरी शरीके हयात ने मेरी सालगिरह मनाई। ऐसी कई सालगिरहें मैं कप्पादोकिया के इन मुख्तलिफ कस्बों और बस्तियों में मना चुका हूँ। ये है मेरी जहांगर्दी और ये है मेरे सफ़र।